साधर्म संस्थापक लोकानंदकारिणो जगुनिमंगल शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यो विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ आगम निगम सारौ सृष्टि संहारकारौ वैष्णव किशोरौ नित्य वृंदावनस्थौ समन भय विनाशौ पापे निस्तारयन्तौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचंद्र जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटंक नखाले तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवत स्वरूपं वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्ते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नितला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज अशोक अभय चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तदीय अहित की कृपा कामना कर गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली मातृमंडली समस्त हरे कृष्ण। आज माघी कृष्ण पंचमी तिथि एक उल्लेखनीय पवित्र तिथि। ये तिथि को आश्रय करी अस्मदीय गुरुपाद पद्म तथा श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन प्रतिष्ठाता आचार्य नितला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज शुभ आविर्भाव तिथि बरा। ईश्वरेर जन्म तिथि जेहन पवित्र सही मत वैष्णवेर तिथिर चरित्र। भगवान जन्म तिथि जे प्रकार पवित्र महिमामय मंगल शुद्ध सेहीपरि वैष्णव मानकर मध्य। जेहेतु वैष्णव माने विष्णुकर प्रिय व्यक्ति निकटतम व्यक्ति जगत पवित्रकारी तेणु तांकर तिथि तांकर आविर्भाव भगवानकर आविर्भाव ठारू आहुरी अधिक मंगलमय और भुवन पावन। भगवान जगत प्रकट हुंती तीनोटी कार्य पाई विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम धर्म संस्थापनार्थाय। तेबे साधु मानंकु सुरक्षा देवा आउ दुष्कृत विनाश करिबा दीटा भगवानकर कार्य। धर्म स्थापन कार्य विष्णु वैष्णव उभयंकर। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म स्थापना करिबा। धर्म बोले कौन ध्रु धातुरु धर्म होइछि। ध्रुर अर्थ धारण करिबा। हमको जे धारण करछि प्रति वस्तुर किछि गुण अछि से गुण को कहा जाए तार धर्म। जेपरि जरलर तरलता बरफर शीतलता कलराटा पिता लंकाटा राग जार जोटा धर्म गुण सेटा तार धर्म।
ଇକୋ ବନ୍ଦ କରେ, ସେଇଟା ତାର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଜୀବର ଧର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ କଥା ବିଚାର କଲେ ବହୁତ ଆସିବ କଳିଯୁଗରେ। କଳିଯୁଗ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ବିବାଦମୟ ତର୍କପନ୍ଥୀ ଯୁଗ। ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ନାମେ ଯେତେ କଥା ଚାଲେ ଭାଗବତ କହେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳେ। ଯାହା ସବୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଲୋକ ମୁଖରେ ସବୁ ଯାକ ଛଳ ଧର୍ମ। କିଛି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ନେଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସବୁ। ତମର ଧର୍ମ, ଆମର ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ଏ ଜାତିର ସେ ଜାତିର, ସେ ଦେଶର ଏ ଦେଶର, ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଧର୍ମ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଏ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ, ଧର୍ମ ଏକ, ଧର୍ମ ବିରୂପରେ ଅନେକ। ଓରିଜିନାଲି ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଏକ, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ଗୋଟେ, ହଁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଅମୁକ, ସିଏ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ। ଶୂଦ୍ରର ଧର୍ମ ସିଏ ଗୋଟେ, ମୁସଲମାନର ଧର୍ମ ସିଏ ଗୋଟେ, ନାରୀର ଧର୍ମ ସିଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ମୁଁ ରଜା, ରଜାର ଧର୍ମ ଗୋଟେ, ସେ ଦେବତା ତାର ଧର୍ମ ଗୋଟେ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାର ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଡଭାଇସ୍, ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ଏତେ ଧର୍ମ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା? ଯଦି ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ, ଏତେ ଧର୍ମ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା? ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ହେଲେ ଶରଣ ନେବାଟା ଅଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଛାଡ଼ ମୋର ଶରଣ ନିଅ, ତାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମ କର କୁହାହଉଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯାକ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାହଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଧର୍ମର ଖୋଳ ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ସବୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ତିଆରି କରା ଧର୍ମ, ଛଳ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାହଉଛି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଧର୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ନେବାଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ, ଏକମାତ୍ର। ଯୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁର କଥା ନାହିଁ ସେଠି ଧର୍ମର କଥା ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ସେବାର କଥା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଧର୍ମର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଅଛି। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ନିନ୍ଦିତ, ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ। ସବୁଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ହଉନି। କାହିଁ ହଉନି? ହିନ୍ଦୁ ତ କହୁଛି ଆମେ ସନାତନ, ଆମେ ପୁରୁଣା, ଆମେ ଭଲ, ଆମେ ବଡ଼, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ, ଆମେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ। କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି? ଖାଇବା ଉଚିତ, ଖାଇଲା ଆଗ ବୁଦ୍ଧି ଆଇବ। କାହିଁକି? ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ଧର୍ମ ଛଡ଼ା, ଧର୍ମକୁ ନାକ ଟେକିବା ଲୋକ ଏମାନେ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛୁରା ମାରିବା ଲୋକ ଏମାନେ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କେହି ମୁସଲମାନ କୁହ, ବୌଦ୍ଧ, ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇହୁଦୀ, ଜୈନ, କେହି ନିଜ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉଠି ଦେଖୁଛ ଫେସବୁକରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବାହାର କରୁଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଧୁଟେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଚୂନ ମାରିଦେବେ, ବାହାର କରିଦେବେ, ହେ ଅମକ କରିଦେଲା, ସମ କରିଦେଲା, ମାର ତାଳି। ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ହଉଛନ୍ତି, ଶଳା ହିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି। ଚାଲାକି କିଏ? ତମ କଥା ତମେ ପଦାରେ ପକଉଛ, ବାହାରେ ଫେସବୁକରେ ଅମକରେ ସମକରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମ ଧର୍ମ ଏମିତି ଜାଣ, ଦେଖ। ସେଗୁଡ଼ାକ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କୋଡ଼ିକିରି। ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଏକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆଇବ। ଗୀତା କ'ଣ, ଭାଗବତ କ'ଣ? ସାଧୁଟେ ଗଲେ ତାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ସାଧୁଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଳି ମାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ସବୁ ଏ ଭିତରେ ନାସ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଏ ଭିତରେ ନାସ୍ତିକ। ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାର କାହାକୁ ଜଣାନି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର କାହାକୁ ଜଣାନି। ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ସେ
सिंदूर ना शंखा ना कि ना पेंट सार्ट पिंधा विदेशी जिनस ख्रीस्टियान को गाली करते सब देशटा भर्ती होती ख्रीस्टियान आचरण सब हिंदू जाक हिंदूर खोल भितर ख्रीस्टियान नाक टेकुच कहीं देखी न छाड़े तुम चल पार क्षणे हैं ए पेपर बाहर बड़ दिन ठू जानुरी भितर केते 25 कोटी ना केते कोटी टंकार मद पीछे हाँ टंकार मद पीछे आ माने हिंदू हेबे कौन हीन धर्म आचरण जो माने करती नाई हिंदू हीन धर्म को माने आवरिक बोईं तेणु एमाने बेसी निर्यातित प्रपीड़ित होती सबू देश में कहीं कौटी किए कौच ख्रीस्टियान को मुझे मारि चर्च भांगी कि अमुक मारी हिंदू मंदिर भांगीदेबू मारि कहीं जानती हिंदू माने दुर्बल दुर्बल निज धर्म को पालन करती जेहेतु नहीं तेणु भगवान सुरक्षा दौना देवे ना से धर्म डुप्लिकेट हो खराब हो भेजाल हो धर्म को जाबुड़ी धरी बोईं धर्म विरुद्ध में कौटे पदे कथा नेट्रे फेट्रे कौटे देखा शुणा मिलूना तमें तुम भितर निआ लगे लगिच निजर पदा निजे पकाउच तेणु से बाडिया को आहरी हो भारत में अस्थिरता होची ब्रिटिश पशिला पठाण पशिला हैं कौ देश में पशुनी अमेरिका एत धनी देश से देश को केते लोक आक्रमण कर सी भी केते देश आक्रमण कला एम मिसिले किसी करें बिले बेकार घंटी बांधि पारे खाली पाटितुंड हो हा करेंगे से भेनेजुएला को आक्रमण कर भारत को कर समस्त को कर तार शक्ति अच्छी एकुटिया अच्छी योग्यता अच्छी ये कि ना बांग्लादेश रे एति होची एठी बसचंदी कहीं चुपचाप इंदिरा गांधी थिले छेची दिन तानी सब एटा ना खाली बड़ बड़ कथा कहे पर को निंदा करी सेतिके नेता मानू जना खाली पर निंदा छाड़ ये हूँ अधर्म अधर्मर संज्ञा अधर्मर लक्षण अधर्मर विभीषिका तेणु जोठे विष्णु सेवार कथा नाई सुरक्षा मिलियो नाई केबे हेले विष्णु सेवा नाई बोली तो जीव जगत को प्राप्त हला संसार ताकू प्राप्त हला जीवर संसार सहित कौन से संबंध नाई जीवर संसार रू पाइबार किछि नाई कि संसार तार किछि आगा नाई जीवर स्वरूप संसार संबंध आगा नाई जीवर तो घर इटा नाई घर आसिला विदेश को जेल खाना रहिला हरि विस्मृति हवा जो से आउरे से रोग बढ़े बढ़े चली जो पाप करी जगत को प्राप्ति है बंदीशाला से पाप को आउरी बढ़े बढ़े चली सदगति हम किए गुहारी शुणव किए माड खा तेणु धर्म संस्थापनार्थाय जो धर्म भगवान प्रचार करती से हूँ भागवत धर्म कालेन नष्टा प्रलय वाणीयं वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्म जोस्यांग मदात्मक प्रलय काल पर विनाश होइतिबा धर्म को सृष्टिर प्रथमे मु ब्रह्मांग हृदय रे मोर भागवत धर्म को स्थापन कली प्रचार कली कालक्रमे शिष्य परंपरा रे से धर्म जगत को आइला से भागवत धर्म ताकू कहा जाइछि काहेकि ना जो धर्म आचरण कले जीव भगवत प्राप्ति हुए भगवत प्राप्ति कारक धर्म ही भागवत धर्म आउ किसी धर्म हबनी जोटे विष्णुर कथा विष्णु सेवार कथा अच्छी सी ही धर्म हम आ से देवदेवी पूजा पितृपुरुष पूजा घोड़ा डिंब ये सब धर्म ना ये सब धर्म ना अधर्म ता द्वारा किसी हेनी कहीं चषु कुटिले चाउल बाहर के चषु कुटा धर्म आको पूजा कर ताको पूजा कर तार जन्मदिन पालन कर आर जन्मदिन गुड़ा सब मोहग्रस्त अढ़ई दिनिया काम गुड़ाक सेवा ना जो विष्णु सेवा ना से किसी सेवार कथा ना धर्मर कथा ना सब पुंसा परुधर्म जत भक्तिर अध्यक्ष जे अहितुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति तेणु आर धर्म तार धर्म ना आउ थके कहले नानी से ब्राह्मण कौन हाड़ी कौन बाउरी कौन सब तो मनीष मानव धर्म से श्रेष्ठ मनुष्यर धर्म यहाँ पशुर धर्म कौन हम खाली जगत में मनीष अच्छी कि
କୋଟି କୋଟି ଜାତିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତାର ଧର୍ମ କ'ଣ ହବ? ଭୂତ ପ୍ରେତର ଧର୍ମ କ'ଣ ହବ? କୀଟ ତରୁଲତାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଧର୍ମ କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶେଷ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କହେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି। କହିଲା ପଥର ହେଲା, ପଥରଟା ଆଉଥରେ ମଣିଷ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ନିର୍ଜୀବ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକବାର ଇନର ମୋଷ୍ଟ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ସ ବୈ ପୁଂସା ପର ଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତିର ଅଧୋକ୍ଷ। ଯେ ଅଧୋକ୍ଷଜ ବସ୍ତୁକୁ ସେବା କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଅକ୍ଷଜ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧୋକ୍ଷଜ ବସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଅକ୍ଷଜ ବସ୍ତୁକୁ ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ଅକ୍ଷଜ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଜଗତର ଜିନିଷ ସବୁ ଅକ୍ଷଜ, ଯୋଉଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅକ୍ଷଜ। ଅଧୋକ୍ଷଜ ଯୋଉଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଚିଦ୍ ବସ୍ତୁ। ପରମ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଜୀବ ମାତ୍ରେ ଅଣୁଚେତନ ବସ୍ତୁ। ଅଣୁଚେତନ ବସ୍ତୁର କାମ ହେଉଛି ପରମ ଚେତନ ବସ୍ତୁର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏଇଟା ସିଧା କଥା, ଆଉ ଏଥିରେ ରାମି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବନି। ୟାକୁ ଇଏ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହଉ, କୃଷ୍ଣ ହଉ, ନୃସିଂହ ହଉ, ଆଲ୍ଲା ହଉ, ଢେଲା ହଉ, ପରମ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଦାର୍ଶନିକ ପରିଚୟ। ମୂଳ ଚେତନ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ନାଁ ଦେବା ସିଏ 4 ହାତିଆ କି 2 ହାତିଆ କି 10 ଭୁଜ କି 20 ଭୁଜ ପଛର କଥା। ତାର ସ୍ୱରୂପଟା ଏଇଟା, ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଶକ୍ତି ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କର ମାଲିକାନାକୁ ମାନି ନେବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ଆଉ ସବୁ ଅଧର୍ମ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ସବୁ ଯାକ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାରଣ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଜଗତରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତିଥି ପବିତ୍ର, ସେହିପରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବି ପବିତ୍ର, ପ୍ରକଟ। ବରଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି? ସାଧୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ। ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ବଳରେ, ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ସାଧୁମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଏଇ 2 ଜଣ ପ୍ରଚାରକ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, କାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସାଧୁ, ସାଧୁମାନେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ କାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ନ କର୍ମ ବନ୍ଧନଂ ଜନ୍ମଂ ବୈଷ୍ଣବାନାଂଚ ବିଦ୍ୟତେ। ବୈଷ୍ଣବ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ କାହିଁକି ଛୋଟ ଘରେ, ନିଚ ଜାତି ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି? ବେଶୀ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଜାଗା, ସେ କୂଳ, ସେ ଦେଶ, ସେ ମାଟି, ସେ ପିତାମାତା ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଶରେ, ନିଚ ଦେଶରେ, ପାପ ଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ନିଚ କୂଳରେ, ସେ ଜାତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାତିକି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବଡ଼ର ହବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯେପରି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହେବେନି, ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ? କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି
ଏ ମନ୍ତ୍ର ନଉନ ନାମ କର ଅମ କର ସିଏ କରି ପଚାରିଲେ ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲୁ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନଉ। ଏ ବିଚାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଜାତି ବିଚାରକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ଜାତି କ'ଣ, ଜାତି କିଏ କଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏ ବିଚାର କଲେ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେପରି କଥା ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସବୁଠି ସମାନ। ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଆସକ୍ତ, ନିବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଅନାସକ୍ତ ବିରକ୍ତ। ଆସକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବିରକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ସମାନ ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ଉପରେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ହବନି। ଆସକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଜାତି ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେବେ ସେମାନେ। ଅନାସକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହରିଭଜନ ପରାୟଣ, ଯେଉଁମାନେ ହରି ବିମୁଖ ସେମାନେ ସଂସାର ଆସକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି। ହରି ବିମୁଖ ବୋଲି ପଶୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ସେ କାମ ହବନି, ତମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି, ନ କଲେ ନରକକୁ ଯିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନୁସ୍ମୃତି, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ସ୍ମୃତି, ହାରିତ, ଏମିତି 20ଟା ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଡ୍ୟୁଟି, ଏଇଟା କ୍ଷତ୍ରିୟର, ଏଇଟା ଗୀତା ଭାଗବତରେ ବି କୁହାହେଇଛି, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର, ଏଇଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର। କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ହରିଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମନ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ହରିଭଜନରେ। ସେ ନାରୀ ବଡ଼, ପୁରୁଷ ଛାଟ, ରଜା ବଡ଼, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ନାହିଁ, ହରିଭଜନ ଲାଇନରେ ନାହିଁ। ହରିଭଜନ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହଉ, କୀଟ ହଉ, ସିଏ କୀଟଟେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ହରି ଭକ୍ତି ବିଚାର କଲେ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଯେହେତୁ ଏ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ତେଣୁ ଇଏ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଇଏ ଜୈବ ଧର୍ମ, ଆତ୍ମଧର୍ମ, ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କୁଟୀରଟେ ତିଆରି କରିଦେଇକିରି ଦଳେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିକିରି ଗୋଟେ ତିଳକ କରିଦେଇକିରି ସିଏ ତାଳି ମାରିଦେଲେ, ସିଏ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଲଗେଇଦେଲେ ଧର୍ମ ହବନି। ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କଥା ନାହିଁ ସେଠି ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ସେସବୁ ପଦାଘାତ, ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ପାଣି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ। ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ନାହିଁ, ଯେ ଠକର କଥା ସବୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଧର୍ମର କେବେ ହେଲେ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସଦା ତିଷ୍ଠତି ଇତି, ସଦା ତନ, ସଦା ଶବ୍ଦରେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସନାତନ, ସଦାରେ ତନ ହେଇଛି। ସଦା ମାନେ ସର୍ବଦା, ତନ ବୋଲି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବା। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଥାଏ ଏଭର ଲାଷ୍ଟିଂ, ଏଭର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ସେ ଧର୍ମ ସନାତନ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ନାହିଁ, ସିଏ କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପରଦିନକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସନାତନ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଖିମରା ଧର୍ମ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। କ'ଣ ହବ ଶରଣ ନେଲେ? ମଦ ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ମୋତେ ପୂଜା କର, ମୋତେ ଭକ୍ତି କର, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଇଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର କଥା ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂଜା ବା ବ୍ୟାସ ପୂଜା। ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ମୂଳ। ପୂର୍ବେ 3 ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୌତ ପରମ୍ପରାରେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଅଳ୍ପାୟୁ, ମେଧାହୀନ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ଜଞ୍ଜାଳ ପୀଡ଼ିତ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ଦୁର୍ଦିନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତାବେଶ ଅବତାର, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସ। ସେମାନେ ଦ୍ୱାପର ଶେଷରେ ଆସି କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଲିଖିତ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ଲିଖିତ। ତେଣୁ ପୂର୍ବେ ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଶୁଣିବେ ଖାଲି। କାହିଁକି
शास्त्रर पढ़िबारे आचरण करिबारे समस्तंकर अधिकार नाही, इच्छा मध्य नाही। तेणु जी गुरु पाखु गला सी शुणिला सेतिकी लिमिटेड। एपरी हो हल्ला करी प्रचार करिया छपेइकिरी मन इच्छा से सब नथिला। बाट घाटर पृष्ठा चिरिकिरी पड़िथिबो काले परी नहीं। जी आसियो पाठ पढ़िया सी पढ़ियो, समस्त को कान रे कुआ हबनी। असुर माने से समय ताकू शुणी दौथिले बोली भगवान ताकू मारिले, वेद उद्धार कले। हे असुर कान को पड़िला वेद मार, ताकू मारिक से वेद मंत्र ताठू उद्धार करा होतला। तेणु भागवत रे, गीता रे, जगन्नाथ कथा रे, कपिल शिक्षामृत रे सबुटी भगवान कहते दुष्ट दुर्दांत लोकों को मो कथा श्रवण करैब नाई। से जेपरी अलंकार को चोर मुखरु रक्षा करा जाए, सेपरी भक्ति देवी की विधर्मी मुखरु रक्षा करिवे। जो माने श्रद्धालु, आस्तिक, संसार विरक्ति, भगवत प्रेमी से मानू ये कथा श्रवण करेंगे, अन्य मानू नहीं। तेणु ये व्यास देव लिखित रूप देले। तेणु बर्तमान आम पाखे पाठ बोले कौन एतिकी, आठू अधिक आम पाखे नाई प्रमाण। शास्त्र संक्षिप्त अच्छी, शास्त्र टिकिनिखी सब जिनसर नाई, पर अपर विचार। तेणु जो आचार्य माने धर्म प्रचार को गुरु साधु वैष्णव महापुरुष जहाँ प्रचार करेंगे सब व्यासंकर ग्रंथ को नहीं प्रचार। व्यासंकर ग्रंथ होची सेमानक पई एकमात्र प्रमाण। तेणु आमर परंपरार मूल हेले व्यास। व्यासंकर प्रतिनिधि सूत्र रे आमे माने धर्म प्रचार करू। तेणु आमर गुरु मानकर मध्य व्यास स्थानीय। व्यास माने कौन ना गोटे वृत्तर व्यास, व्यासटा वृत्त को विभाग करे। सेपरी वेद को जी विभाग करते से व्यास। वेद एक ओ अखंड थिले प्रथमे, तापर ताकू चारि भाग रे विभक्त करी चारिटा शिष्य को शिक्षा देले, पुराण को आउ जन को देले। एहीपरी पांच भाग है, पांच भाग पर तांको शिष्य प्रशिष्य वेद बहु शाखा होगा। व्यास जी संक्षिप्त करी लिखिथिले ओरिजिनल सेतिक भी एबे नाही, आउ बहुत लुप्त हैलानी शाखा वेद। तेणु एहीपरी जो माने प्रचार करते से माने हेले गुरु। गुरु क्या कह जाए बर्तमान तो गुरु क्या जमी धर्म शब्दटा अपव्यय हो जाइए जगत रे, अपप्रचार हो जाइए, अपव्यवहार हो जाइए। सेमती गुरु पदटा मध्य हो जाइए। कौन संगीत शिक्षा देला गुरु, पाठ पढ़ेला स्कूल कॉलेज रे गुरु, सी फाइटिंग शिक्षा देला गुरु, खेल शिक्षा देला गुरु। ये लक्ष्य गुरु, कर्मी गुरु, ज्ञानी गुरु, योगी गुरु, बहुदेव जाति गुरु, स्मार्त गुरु, पंचदेवता गुरु, संगीत अमुक समूक तथा, ये सब तथा कथित गुरु। एमाने सब लघु वस्तु, गुरु नहीं कि एमाने गुरुत्व नहीं, गुरुता नहीं। लघु वस्तु केबे हेले गुरु हे पारे नहीं। जोटे गुरुत्व अच्छी, गुरुत्व कोठे अच्छी जे हरिभक्ति को हृदय रे धारण करछि गुरुत्व अच्छी। आउ सब लघु, ओजनिया नहीं। ओजन बढ़ियो जेतेबेले भक्ति देवी रही, सेतेबेले से जगत पूज्य हम। हरिभक्त जगतर एक नंबर पूज्य व्यक्ति है वैष्णव। ता ऊपर को पोस्ट नाई, देवता ठू मध्य बड़। ब्रह्मा आइले मध्य मुंडिया मारियो, इंद्रचंद्र मुंडिया मारियो वैष्णव को। कहीं सी हरिंकर आनुगत्य ता उपरे ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत किछि प्रभाव विस्तार करि परियोनी वैष्णव उपरे। जदि कौन से वैष्णव आक्रांत होची अन्य द्वारा, शत्रु किए किछि करि परियोनी तारे। सबुठ निर्भीक होइकरी बाट चलिया गो हरिभजन करिकरी। बाटरे सिंह बाघ साप आउची बेली मुंडिया मारी पळे पछु, से क्रॉस करि परियोनी वैष्णव। निया लिभिजियो, भूत प्रेत सब डरिवे, ग्रह नक्षत्र किछि कि वैष्णव को पीड़ा दे पारियोनी। आ से साधन रे जदि दुर्बलता अच्छी सब आक्रमण करी। खाली बेश धारण कले चलियोनी,
ସାଧନରେ ପୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହବ। ହେଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକିରି ପଳେଇବ ପାଖରୁ, ମରଣ ଆଇପାରିବନି ପାଖକୁ, କାଳ ଆସିପାରିବନି ନେଇ ପାଖକୁ, ଡରିବ ହରିଭକ୍ତକୁ ନେବି ମୁଁ, ଯମଦୂତ ପଳେଇବ ପାଖରୁ ଡରିକିରି। ସେଭଳିଆ ହରିଭକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହରିଭକ୍ତ। ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ତଥାକଥିତ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଲିକ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଲିକ, ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁ। ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ ପରାୟଣ ସେମାନେ ଗୁରୁ, ହରିଭକ୍ତି ପରାୟଣ। ମଦଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ପୁନାତି ଭୁବନମ ତ୍ରୟମ୍। କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। କୁଳଂ ପବିତ୍ରମ୍ ଜନନୀ କୃତାର୍ଥା ବସୁନ୍ଧରା ଭୋଗ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପୁରା। ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ କୁଳ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ମାତାର ଗର୍ଭ ଧନ୍ୟ ହୁଏ, ସେ ଦେଶ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ସେ ଜାତି କୁଳ ସବ ନିସ୍ତରି ଯାଏ। 100 ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ଯେତେ ବାସ କରନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ କୁଳ ଜାତି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ତାବତ୍ ଭ୍ରମନ୍ତି ସଂସାରେ ପିତରଃ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ପରା ଯାବତ୍ କୂଳେ ନ ଯାୟନ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଦିଅ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂଳରେ ହରିଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ। ବୈଷ୍ଣବ ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଧାର ହେବେନି। କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ କୋଟି କୋଟି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଉଦ୍ଧାର ହେବେନି, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଥିବେ। କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଫଳ ନାହିଁ କିଛି। ପିଲା ଯଦି ହରିଭକ୍ତି ନ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରସାଦରେ ନ ଦେଇଛ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହବନି ପିତୃପୁରୁଷ। ସେ ମତେ ବୁଲୁଥିବ ସେ ସେମିତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେଉଁମାନେ ହରିଭକ୍ତିର କଥା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କଲେ ହରିଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ନାୟମାତ୍ମା ବଳହୀନେନ ଲଭ୍ୟ, ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିଭଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜଣକୁ ହରିଭଜନ କରେ ବୋଲି ମୁହଁଟା ମୋଡୁଛି, ନାକଟା ଟେକୁଛି, ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳ ନାହିଁ ତାର। ସେ ଆହୁରି କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନାକ ଟେକୁଛି, ମୁହଁ ମୋଡୁଛି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଲରେ ପକେଇଦେବେ ସେତେବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଇବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କାହିଁ କରିବି? କୃଷ୍ଣ ମୋର କରୁନାହାନ୍ତି ସେବା? ହଁ, ମୋର କୃଷ୍ଣ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସୁନା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖାଇବି, ସିଏ ମୋର ସେବକ। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ସେବା ନ କରିବ ତମକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତରେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ନେବାକୁ ହବ, ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହବ। କୃଷ୍ଣ ତମର ସେବା କରିବେ, ମାଲିକ ଚାକରର। କୃଷ୍ଣର ସେବା ଗ୍ରହଣକାରୀ ଏମାନେ ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଦୋଷରେ ନରକକୁ ଯିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଲିକର ଖାଇକି ମାଲିକକୁ ନାତ ମାରିବା କୃତଘ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହରିଭଜନ ନ କରନ୍ତି କୃତଘ୍ନ ଆତ୍ମଘାତୀ। ଏମାନେ ଆହୁରି ହିନ୍ଦୁ, କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ ତ ଦେହ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲ, ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ, ବିଦେଶୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ 1 ତାରିଖ ପାଳନ କଲ, ନିଜର ବୈଶାଖ ମାସ, ନିଜର ହିନ୍ଦୁର କେତେଟା ମାସ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଆଇବନି। 12ଟା ମାସର ନାଁ ଆଉଛି କାହାକୁ ସିରିଏଲରେ? ନାଇଁ। ନକ୍ଷତ୍ର 27ଟା, ରାଶି କେତୁଟା, ଗ୍ରହ କେତୁଟା, କିଛି ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଚେତନ ବସ୍ତୁ, ମୂଳ ଚେତନ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତତ ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥମ ସୁଗୁରୁ ମେଭାବି ଗଚ୍ଛତି ସମିତ ପାଣି ଶ୍ରୋତ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠମ। ତତ୍ ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥମ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ
मालिक किए मु मालिक उपासना करी किए सब देइछि संसार बड़ सुंदर संसार ये संसार कर्ता किए मुझा परिचय जानिया चाहूँगी तांको मु सम्मानित करी से सब जोगी आमको ए टू जेड आद्य प्रांत हाँ ताको जानिया को हेले तांकर प्रतिनिधि को भेटिया को हबो तांकर एजेंट जी रिप्रेजेंटेटिव तांकर प्रतिनिधि होचंदी गुरु साधु तांको जानी हबनी तांको भेटी हबनी देखी हबनी तांको सहित आमर कौनसी इंद्रियर जोगाजोग हो पारियो नहीं हबनी जोगाजोग है संभव नुहे कहीं आम दूषित अवस्था अच्छु आमको देखा देवेनी कि कथा शुणिबेनी चिंता कले मध्य मन भीतर भी धरा देवेनी जोतवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वाक्य वाणी सब तांकु न पाइकी फेरी आसे कहीं सी रही बिरजा नदीर आरपटे आम रहीचु बिरजा नदीर एपटे एपटर कथा सेपट को शुभियोनी तेणु तांको सहित संबंध केबे हो पारिबनी मन द्वारा मध्य हो पारिबनी मन से प्राप्त हो पारिबनी तांको केबे मनटा जड़ तार गति सीमित मनर अनलिमिटेड मोशन नाई जे पड़े से छुईदेव तांको आउ थे प्रश्न आसो साधु किए गुरु किए ए जगत तो ठकी हो संभावना बहुत अधिक है जगत साधु किए चिता चैतन्य काटिकी रंग लुगा पिंधला कि दाढ़ी रखिला मोटा मोटा तिलक कला एगुड़ाक साधुर बाह्य लक्षण भितर कौन अच्छी किए कह आग काल असाधु माने ए बेश पड़िया को डरुले ए क्रियाटा आरंभ कला किए ना दशानन दशानन सीता चोरी पर साधु वेश को आश्रय नाला से लोके जानिले साधु वेश ठक काम करी हबो ए वेशटा सबुठ अंतरंग वेश लोकों साधु पाखे कूलबधु के ओढ़ना टाणे ना साधु को किए लज्जा करे ना साधु हृदय बंधु बोली जानते हाँ तेणु ए रूप में मु जानू कि हरण कर अन्य रूप में प्रतिबंधक अच्छी थी पारे ए बेसरे नाई समस्ते जानते साधु को स्वागत न कले अपराध हम साधु को मुंडिया न पारे 24 घंटा उपवास रहिले जाकि पाप नष्ट हम विग्रह को वैष्णव को प्रणाम न कले 24 घंटा उपवास रहा हम हाँ हेले साधु को चिन्हवा कौन कले चिन्हवा बेसरु चिन्ह पारे कहीं केते साधु अच्छा कि बेस ना कि सूता खंडे देहर ना कि चिन्ह तिलक कि ना तिलक ना माला ना चुटी ना मुटी ना कि कौन कर खाली मनीषटा को जाति को संप्रदाय को कूल को घर को गाँ को गंडा किसी जना पड़ोनी कौन कर साधु कि असाधु ही जापर पाठ पढ़िया हम पाठ समस्त शास्त्र कुकुर बिराड़ी लिखाई कि गाई गोरु हाँ पाठ न पढ़ी समस्ते ठकी होती नकली अवतार बढ़ुची ना गुड़ाकर पिठी फाटी जाता नकली अवतार लोक ना लोक तो मूर्ख दौड़े देखा ता भीतर पशिजे संप्रदाय हाथ टेकिए जे ताको भोट देकर भगवान करिए महाप्रभु कहले जार मुख देखिले आई से कृष्ण नाम ताहाके जानिब तुम वैष्णव प्रधान जार मुह देखिले आम मुहरे कृष्ण नाम उठिबो जात हो से साधु तेमती चोरुटा ठकुटा को देखिले मनटा विकृत हो जाउछि बदमाशटा आज देखिले मुहार खाया को मिलनी चोर बदमाशटा को देखिले जमी आमर गोटे मन भितर विकार जात हुए सेहीपरि साधु देखा मात्र हृदय आनंद हासबार अच्छी आम मुंडे कृष्ण नाम उठिब है जी श्रद्धालु सीना ता बेकर जी साधु द्रोही ए साधु गुड़ाक जगत जंजालकारी गुड़ाक खाली भिक मागिकी बदमाशी काम कर
ତା ମୁହଁରେ କୁଆଡ଼େ ଉଠିବ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ହେଁ ଗାଈକି ଦେଖିଲେ ସିନା ଆମକୁ ଗୋମାତା ଭାବ ଆସିବ, ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁବ। ବାଘ ସିଂହ ଦେଖିଲେ ଗାଈକି, ହେଁ ସେମିତି ବାଘ ସିଂହ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ସାଧୁକୁ ଦେଖିବ, ଏ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଗଣ। ହରିଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେ ଅନେଶତ ଗୁଣ ସବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ, ସବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ। ହରିଭଜନ ଛଡ଼ା ଯାହା ତମେ କରିବ ଅଭଦ୍ରାମୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅଭଦ୍ର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ପାଖକୁ ଭଦ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଲିକର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭଦ୍ରାମୀ, ଏକମାତ୍ର ଭଦ୍ରତା। ଯାହାର ସେଇଟା ନାହିଁ ସେ ଅଭଦ୍ର। ଆଉ ସେ ପଦ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବସିକିରି, ଯୋଉଟା ହରିଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ ତାଠୁ ଯଦି ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବାପା ମା ସେବା କରୁଛି, କୁଳ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ତ କାହାର ହିଂସା କରୁନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରୁନି, ମୁଁ ପରୋପକାର କରୁଛି, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁର ଗୋସାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କାହିଁକି ହରିସେବା କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଭଦ୍ର ହେବି? ହେଁ ଆଉ ଟିକେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ। ଆଗେ କହିଲି ପରା, କାହାର ଖାଉଛ, କାହା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛ, କିଏ ତମକୁ ପଠେଇଛି? ହେଁ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଚଲଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆଗ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଇଦିନ କରିବ ପଛେ ବଂଶ ବଢ଼େଇବ। ଆଗ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ କିଏ, କାହିଁକି ଆଇଲି, କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କେଉଁଠି ଥିଲି, କ'ଣ ହେବି। ହେଁ ସେତକରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯିବ। ଆଉ ବାପା ମା ଲିଷ୍ଟ ଲମ୍ବେଇବ ପଛେ, ସେତିକିରେ ତମର ନାକଦମ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଲୁ କୁଆଡ଼େ, ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଠେଇଛି ଜଣେ, ଏଠି ଥୁଆ ହେଇନି ଭଣ୍ଡାର, ଲୁଟିକିରି ଖାଇ ନେବୁ ଖାଲି ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି। ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବଂ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣର ସଂସାର, କୃଷ୍ଣର ଘର। କୃଷ୍ଣର ନିୟମରେ ନ ପାରିଲେ ଛେଚିବ ଧରିକିରି ଯମ। କୃଷ୍ଣ ନିୟମରେ ଚଳିବାକୁ ହବ। ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନେତା, ବାପା ମା, ପିତୃପୁରୁଷ, ଦେବଦେବୀ କିଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କାମ ନାହିଁ। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ। ସିଏ ତାର ମାଲିକାନା ହଟେଇବାକୁ କିଏ ନାହିଁ। ସେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ, ତାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ କିଏ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣର। ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ଆର ସବୁ ଭୁକ୍ତ। ଯେତେ ରାମ ନୃସିଂହ ବରାହ, ଯେତେ ଅବତାର, ସବୁ ତାର ଦାସ। ଜୀବ ଦାସ, ଅବତାର ଦାସ, ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତି ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ତାର ଦାସ। ଏକମାତ୍ର ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାଲିକ। ତାର ମାଲିକାନା ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ତା କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତା ନିୟମରେ ନ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଯାକ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇବ। 11ଟା ସିସି କ୍ୟାମେରା ତମର ଚାରିପଟେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କିଏ ଦେଖୁଛି? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ମାଟି ଭିତରେ କରେ, ପାତାଳ ଭିତରେ କରେ, ଯୋଉଠି କରି ପଳେଇବ ସମାନ। ଯୋଉଠି ସେଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ସେଇଭଳିଆ ଲଗା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡଜନଟେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ସେ ପଳେଇବ ସବୁ ଜମ ଲୋକକୁ ଟିପଟାପ୍। ଖାଲି କରିବା କାମ ନାହିଁ, ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ବି ପଳେଇବ ତାହିଁରେ। ସେ ଶଳାଟା ମରୁ, ମନରେ ସେ ପାଞ୍ଚିଲା କହିନି, ପଳେଇବ ଫଟୋ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟ, 3 ପ୍ରକାର ପାପ ପଳେଇବ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ। ତମର ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଖାଲି କଲେ ଯିବ, ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯିବନି, କି କହିଲେ ଯିବନି, ୱାର୍ଡ ଯିବନି, କି ଚିନ୍ତା ଯିବନି। ସେଠି ସବୁ ଯାକ ପଳେଇବ ଏଥିରେ ଜମ ଲୋକ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମିଶେଇବାକୁ ହବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦଣ୍ଡର ନିୟମ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡ ହରିବିମୁଖତା। ମୁଁ ସଂସାରରେ 100% ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛି, ଖରାପ କାମ କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତିକ ପଳେଇବ ଜମଲୋକକୁ ପଳେଇବ। 4 ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ଭଜେ, ସ୍ୱକର୍ମ କରିଲେ ଓ ରୌରବେ ପଡ଼ି ମଜେ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯୋଉ ଧର୍ମ କଥା କହିଲି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ସେମାନେ 100% ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନରକକୁ ପଳେଇବ। କାହିଁକି? ହରିଭଜନ ନାହିଁ। ହରିର ସଂସାରରେ ହରିର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ତମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେପରି ଗୋଟେ ମଦପାତ୍ର ଲକ୍ଷ ନଦୀରେ ଧୋଇଲେ ସେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ହବନି, ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟି ତପସ୍ୟା କଲେ, ସାଧନ କଲେ, କିଛି କଲେ ଆଉ ସେ ହବନି। ଆଉ ଥରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଙ୍ଗୋଟ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିବ।
बा तांको भक्त गोड़ तले पड़ से संबंधी कथा किए सी कौन करती कौटे रहती कौन ये सब साधु मुखर शुणा हम साधु तांकर निष्कपट सेवक निष्कपट भृत्य तेणु तांको मुखरे तांको मालिकर कथा श्रवण करिया हम हरिकथा जिते अधिक रु अधिक कान बाटे भितर को जीव भीतर अभद्रामी दूर हम धीरे धीरे मैला दूर होकर जीव भद्र हम शुद्ध हम से हरिभजन को इच्छा हम निज घर को फेर को चाहिए से ना जेल थी विदेश रही तेणु ये जिनिष गुरु माने प्रचार करती तेणु साधु संग करी कथा श्रवण रे लोभी होगा हम साधु संग साधु मात्र एकमात्र वैष्णव ही साधु शैव शाक्त गाणपत्य अमुक समक ए सब साधु नहीं हरिभक्त जार नहीं से साधु नहीं एगुड़ाक असाधु एगुड़ाक सब बद्ध जीव जगत में पुनर्जन्म अच्छी अवैष्णवर पुनर्जन्म से जो मान परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म उभय निष्णात से माने साधु शास्त्र ज्ञान हरिभक्ति दीटा आगे अच्छे से माने साधु से माने गुरु से माने जगत पवित्र करती तेणु से भगवत इच्छा जगत को आसती हेले एमानकर चारिटा संप्रदाय अच्छी चारिटा ये तो केते केते संप्रदाय सब सृष्टि होची तुंडरे न धरिया संप्रदाय शाखा मन इच्छा सी भूल मुझा कहूँ यहाँ शुण बोले सी आउ कौन गोटे गोटे गंजेई खिया कथा कह ता पछरे दले लोक जीवे ता संप्रदाय जेते दिन ऑक्सीजन सलाइन पाउची से दिन बंचो से शेष काली के आउटे भारी हाँ किए हेले तिष्ठि पारे नाई कहीं सब विष्णु कथा विरुद्ध कथा कहती तेणु एटा सब निर्जीव संप्रदाय ये चारिटा छड़ा आउ सब निर्जीव संप्रदाय से तेणु से निर्जीव संप्रदाय जदि मंत्र ग्रहण करियो गुरु ग्रहण करियो तेबे नरक को जीवा को बाट चिंता करी बैठ जमदूत को जगी दिन गणुथ शेष दिन जमदूत आयो शेष दिन को जगी जमदूत संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते विफला मथा अथ कलु भविष्य चत्वार संप्रदाय न श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावना असंप्रदाय असत संप्रदाय ठारू मंत्र नेले नरक को जिया हम अवैष्णव प्रतिष्ठेन मंत्रेण निरवं ब्रजत पुनश्च सम्यक विधिना ग्राह्यत वैष्णवात गुरु अवैष्णव ठारू मंत्र नेले नरक जिया हम तेणु बुझी विचारी वैष्णव गुरु ग्रहण करिवे हे मुझे गुरुटा को आज पर्यंत भल वैष्णव बोली जानी नथिली आ गुरु केंदे छाड़िया कोटि कोटि अवैष्णव गुरु छाड़िले अणुमात्र पाप नाई कोटि वैष्णव अवैष्णव गुरु छाड़ी पारियो मोहग्रस्त होकर जाबुड़ी धरले हबनी भल लोकटा एते दिन ताको सेवा कली अमुक एटाक जम शुणियो ना तेणु बुझी विचारी परित्याग करी वैष्णव गुरु पाखु आनी जिन भल डाक्टर देखिकी जाऊच रेजिस्टर्ड डाक्टर अमुक समक नाना प्रकार भल हॉस्पिटल सेमती भल गुरु कारण साधु होउचंती वैद्य साधु गुरु होउचंती भव रोगीर वैद्य आमे सब एबे रोगी आ आसामी ये मायार कबल रही आम सब आसामी हरिभक्ति विच्युत होकर ये दोषी हो दंड पाऊ तेणु साधु संग करी साधु मुखरे हरिकथा श्रवण करी करी हरिकथा हूँ जीव टॉनिक गोटे व्यक्ति भजन करी करी सिद्ध है तथापि तार हरिकथा श्रवण करिवार अधिकार अच्छी हरिकथा समस्त प्रযোज्य नूतन हो अपरिपक्व हो परिपक्व हो साधन सिद्ध समस्त हरिभक्ति द्वारा जीवर सबु पाप नष्ट हुए प्रारब्ध अप्रारब्ध आगंतुक तीन प्रकार पाप तापत्रय उन्मीलन
ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ତିନି ପ୍ରକାର ପାପ ହରିଭଜନ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ଏ କରୋନା ଫରୋନା ଆହୁରି ଆସୁଛି, ସବୁ ହରିଭକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଆସୁନି। ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିୟମରେ ଆଗ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି, ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଗା। ଏତେ ରୋଗ ଥିଲା ନା, ବିପଦ ଥିଲା, କ'ଣ ପାପ ବଢୁଛି ରୋଗ ବଢୁଛି, ପାପରୁ ଆଗ ରୋଗ ହବ। ଜୀବାଣୁ କିଛି କରିପାରିବନି ତମର। କପାଳରେ ନଥିଲେ ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, କୀଟାଣୁ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମଣିଷର? ଭିତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ ସେ ପାପ ଜାତ ହବ। ବୀଜ ଥିଲେ ହିଁ ପାପ ହବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, କୋଟିଏ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, ତାର ନାହିଁ, ବୀଜ ଆକା ନାହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, କିଛି ହବନି। କିଛି କଲେ କିଛି ହବନି, ପାପ କଲେ ହିଁ ସବୁ ଯାକ ବରଣ କରିବ ମଣିଷ। ସବୁ ଯାକ ପାପରୁ ଜାତ। ବିକଳାଙ୍ଗ ହବା, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ବ୍ୟାଧିହୀନ ହବା, ଧନହୀନ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦିନ, ଦୁର୍ବିପାକ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ସବୁ ପାପରୁ, ସବୁ ପାପରୁ। ପାପ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ମନନାଥ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଜପ କଲେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ହୁଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାରଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ନିଏ, କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର, କିଏ ଗୌର ମନ୍ତ୍ର, କିଏ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, କିଏ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର। ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଭାବନାକୁ ଦେଖି ଗୁରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି। ଏ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିତ୍ୟ। ଏ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନତ କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହିପରି ଚାରିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ର ସନକାହା ବୈଷ୍ଣବା କ୍ଷିତି ପାବନା। ଏ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବା କ୍ଷିତି ପାବନା। ଏମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା କାୟମ ରହେ। ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସଦା ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ପୁରା ଏଭର ଲାଷ୍ଟିଂ, ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଆସିଛି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଇଏ କେବେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଚାରୋଟା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଦା ତିଷ୍ଠତି, ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଭର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜପ କରିବେ। ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ଅର୍ଚ୍ଚନ କ୍ରିୟା, ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଭକ୍ତିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନ, ସେଟା କ'ଣ ପଥର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଦି ଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସାକାରବାଦୀ, ନିରାକାରବାଦୀ। ସିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ଆଉଥରେ। ଜଣେ ସାକାରବାଦୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ। ଆଉ ଦଳେ ନିରାକାରବାଦୀ, ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଲି ଯୋଗ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ଯୋଗ କରନ୍ତି କେଜାଣି? କିଏ ଯୋଗ କଲେ ତ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ? କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ? କିଛି ତ ନାହିଁ ତାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ହାତ ନାହାନ୍ତି କେମ୍ପା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଛୋଟା, ଆଖି ନାହିଁ କଣା, ନାହିଁ କୁଜା, ତାଙ୍କର ବିକଳାଙ୍ଗ ଭଗବାନ। ଏସବୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଜିନିଷ କଳି କାଳରେ। ଏମିତି ବହୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବ, ଆଖି ଖୋଲିବ। ନହେଲେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବ, ଜମ ଲୋକକୁ ଚିକ୍କଣରେ ପଳେଇବ ସିଧା। ଆଉ କିଏ ବାଟରେ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ କିଛି କାମ କରିବନି। ବୈଜ୍ଞାନିକର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ଛତି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଖାଲି ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ବତଉଥିବ ତମକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇଲୁ, ପାତାଳକୁ ପଳେଇଲୁ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି।
खाली पैसा नहीं भुआ बुलाऊँ मनीष को ये मूर्ख लोक कड़े जाइनि कि जीवा संभव नहीं पापी कड़े जीवा मिलेछ जाग ए यज्ञ कले होम कले चंद्र लोक को सूर्य लोक वरुण लोक जीव ना पड़े गोटे रकेट धरिकी अध बाट कड़े पलि चंद्र चंद्र बोली जान केमती जाइला किए लक्षण देखला कौन अच्छी चंद्र जेटा चंद्र ये सब भुआ बोलिया पैसा क्षति नष्ट करिया काल रे मरिया सीना हरिभजन हवनी केबे तेणु यहीपरि चारोटी संप्रदाय रही आमे अच्छु ब्रह्मांकर धाम रे ब्रह्म शाखारे लक्ष्मीकर ब्रह्मांकर सनत कुमार शिवंकर चारोटी संप्रदाय जो तुम आसी बईच ये संप्रदाय हूँ ब्रह्म माधव गौड़ीय यांकर मूल आचार्य ब्रह्मा ये चारोटी संप्रदाय कली जुगे चारिटा मुख्य आचार्य अच्छा लक्ष्मी संप्रदाय ता ना हूँ श्री संप्रदाय तार आचार्य होती रामानुज महाभूतपुरी रे 1000 केते मसीह जन्म होते 120 वर्ष आंकर जीवन काल रामानुज आचार्य तमिल भाषा रे आंकर सब ग्रंथ सब अनुवाद होती सब तमिल लोक ये अनंत देवकर अंश ब्रह्म संप्रदाय होती मधोपाद यांकर होची उडुपी आमे आमर मूल आचार्य पुराणा आचार्य मूल आचार्य ब्रह्मा पुराणा आचार्य मध्य कलिजुगर आउ गोटे कुमार संप्रदाय तार मूल होचंदी सनत कुमार ब्रह्मांकर बड़ पुओ तांकर मूल आचार्य कलिजुगर आचार्य निम्बादित्य सी मुंगेर जिलार निम्बार्की बोली भी कहते संप्रदाय जड़े आउ जड़े आचार्य थे निम्बार्क तो निम्बार्क निम्बार्क कई कहते निम्बार्की मठ पुरी रे केते अच्छी बृंदावन रे एमती कोठी कोठी अच्छी एठी तुम काठियावाड़ है कि गोटे काठिया बाबा नहीं काठिया बाबा थिदंडी गौड़िया मठ लास्ट को गोटे काठिया बाबा आश्रम महताबर घर तापर से साइड लास्ट को गोटे मठटे अच्छी काठिया बाबा से निम्बार्की मठ आ विष्णु स्वामी मठ ये मठ आ प्राय कि ना कहीं विष्णु स्वामी होती 4th शताब्दी आचार्य श्रीधर स्वामी संप्रदाय बिलो मंगल एमाने श्रीधर स्वामी मठ यांकर मूल आचार्य होती शिव 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 बोलिक माने त्रिपुंडर काटती ना बुद्धपुंडर ता बोली शैव नहीं माने शिवंकर 2 प्रकार अनुगामी गोटे वैष्णव आ गोटे शैव जो मैंने गंजे टाणती चिमुटा भस्म जटा त्रिपुंडर गुड़ाक सब नास्तिक पाषंडी जो मैंने शिव को से माने भगवान बोली मानती जो मैंने शिव को वैष्णव बोली मानती से माने गुरु बोली मानती विष्णु दास से माने रुद्र संप्रदाय हेले यहीपरि 4टी संप्रदाय आम हूँ ब्रह्मांकर अनुगामी ब्रह्मांकर अनुगामी हेले सुविधा एतिकी जे कली जो जुग धर्म हरिनाम महामंत्रटा ब्रह्म संप्रदाय अच्छी अन्य 3 संप्रदाय नाई ना हरिकृष्ण महामंत्र ब्रह्म संप्रदाय अच्छी कहीं ब्रह्मा यहाँ नारद को कहते तेणु यहाँ ब्रह्म संप्रदाय प्राप्त होची तेणु भक्ति विनोद ठाकुर कहते अन्य 3 संप्रदाय जाक कली जुगे ब्रह्म संप्रदाय लीन हेबे अन्य संप्रदाय अन्य मंत्र अच्छी मंत्र बहुत यहाँ महामंत्र ए विष्णु मंत्र राम मंत्र अनेक अच्छी जपिले भी हम किंतु यहाँ जुग धर्म परा कली अनुमोदित होती जुगावतार चैतन्य चंद्र जुगावतार जुग धर्म को न मानिले जुगवासी मंगल हम ना केबे तेणु जुग धर्म प्रचार करने कृष्ण आसिले गौरांग रूप आसिक गुरु ग्रहण करेंगे कौठ गुरु ग्रहण करेंगे ना जो संप्रदाय महामंत्र अच्छी तेणु से प्रचार करने गुरु परंपरा जोगेब से मध्य संप्रदाय
ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ତୀର୍ଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର କଥା ଥିଲା, ରସ ଭକ୍ତି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରସ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କିଏ? ଯାହା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ୍ଷୀର ଚୋରେଇଥିଲେ ରେମୁଣାରେ, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, તે ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସମାଧି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌର, ଗୌର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ସେମାନେ ହେଲେ ଗୌରୀୟ। ଗୌରୀୟଟା ଗୌଡ଼ୀୟ ହେଇଛି ଆଉ ର ଆଉ ଡ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଗୌରୀୟଟା ଗୌଡ଼ୀୟ। ଗୌଡ଼ୀୟର ଅର୍ଥ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯେଉଁମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ହେଲୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟୀ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଲିଡ଼ିଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଯେହେତୁ ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜଗତରେ ଚାଲୁଛି, ଜଗତରେ ଯୁଗ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଯେହେତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ବଳଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲେ ଜାହ୍ନମା ଦେବୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ ବୀରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କାଳକ୍ରମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁଖିଆ ହେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଗୋସ୍ୱାଇଁ ମାନେ, ତାପରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ନରୋତ୍ତମ, ଶ୍ରୀନିବାସ, ତିନି ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପଟିଆରା ରହିଲା। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର ହେବାକୁ ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୁପ୍ତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଯୋଗପୀଠ ତିଆରି ହେଲା, ଚୈତନ୍ୟ ଅବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ଚୈତନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକା ହେଲା, ଚୈତନ୍ୟ ଉପନିଷଦ ହେଲା। ଏତକ ସିଏ ବାହାର କଲେ। 100ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ, ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଜନ ଲେଖିକିରି ଗୌଡ଼ୀୟ ସମାଜକୁ ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟ କଲେ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌଡ଼ୀୟର ପ୍ରଚାରଟା କେବଳ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଥିଲା। ଲିମିଟେଡ୍। ଗୁରୁ ଗଲା ପାଖକୁ, ଶିଷ୍ୟ ଗଲା, ତା କୁଡ଼ିଆରେ ବସିଲା, ନାମ ନେଲା, ମନ୍ତ୍ର ନେଲା, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଏ ଜାଣିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଘଟଣାଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মার নাম। পৃথিবীর কোণে অনুকোণে মোর নাম প্রচার হেবে, এটা মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী ଦେଇକିରି ପଳେଇଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷକୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ। ଇଏ ତ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ, ଧାମ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପୁରୀରେ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକିରି ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ 1874। ସେ 1870ରୁ 75 ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, 74ରେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। 10 ମାସ ଏଇଠି ରହିଲେ। ରହିବା ପରେ ଯୋଉଟା ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମେନ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ନାଁ ହେଇଛି, ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। 10 ମାସ ରହିବା ପରେ ତାପରେ ଗଲେ ହାରି ନିଜ ଗାଁକୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଘର, ପିତୃମାତୃ ଗୃହ ଭିଟାମାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଖରେ ଛୋଟି ମଙ୍ଗଳପୁର। ଏହିପରି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର, ତୁମେ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କର। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ଗୌଡ଼ୀୟ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାଟା କେମିତି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯିବ,
द्वारे द्वारे हैं से बोले मु एकुटिया किपरि करी निताई गौर तांको देखा देले राधाराणी देखा देला हाँ आमे सब तुम सहित अच्छु तुम्हें आगे चलो हैं तांकर पितांकटू हरिनाम नेले नृसिंह मंत्र नेले तापरे गौर किशोर बाबाजी महाजंकटू गोपाल मंत्र नेले तापरे 100 कोटी महामंत्र सिद्ध कले दिन को 3 लाख यहीपरि 8 वर्ष 4 मास रे 100 कोटी मंत्र जिते जप हेले सिद्ध पूरा होगा तो सिद्धि लाभ कले तापरे परे अन्यान्वित है गुरु हेले 1918 सन्यासी नेले सेल्फ सन्यासी ता भितर ओडिशा रु जणे सन्यासी गंजाम जिल्लारू भक्ति गौरव वैखांश महाराज जणे ओडिया सन्यासी शिष्य आउ सब अन्यान्य अन्यान्य भाषा आमर गुरुदेव तांकर हरिनाम शिष्य 1936 मसीह मार्च मसरे हरिनाम नेले गुरुदेव जन्मस्थान हूँ ब्रह्मपुर सहर 15 किलोमीटर आंध्रा आड़ू आंध्रा रोड ब्रह्मपुर नियरेस्ट स्टेशन हूँ इच्छापुर स्टेशन ब्रह्मपुर टू 20 किलोमीटर एटा आंध्रार प्रथम स्टेशन जोटा कि ब्रह्मपुर को पाख इच्छापुर तापर पर अन्यान्य श्रीकाकुलम एमती विशाखापट्टनम सीधा चल मद्रास पंथ रेल लाइन बस लाइन दीटाक पैरेलल चलछि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रे गोटे शक्तिपीठ अच्छी भैरवी पीठ ब्रह्मपुर भारी प्रसिद्ध देवी पाताल भैरवी बोली कहती पाताल बाहरी बहुत पूजा करती संक्रांति रे भोजी भात हुए से 108 मंदिर होती जगन्नाथ मंदिर गोटे होती दर्शनीय स्थान प्राय जाती गोटे फेमस शक्तिपीठ ठीक से गाँव से से मंत्रिड़ी से जगटा ना हूँ मंत्रिड़ी मंत्रिड़ी भैरवी भैरवी तार गुरुदेव गाँटा को क्रॉस कले से गाँटा पड़ो तांकर भैरवी गुरुदेव गाँ ना हूँ कुठार सिंगी से जन्म होते तांकर मातुलालय मामू घरे से मैंने 4 भाई बापांकर ना दामोदर पट्टनायक कायस्थ कुल श्रेणी कुल उत्पन्न एमाने सब रामानुज भक्ति थे सब दक्षिण भारत तो बेसी रामानुज पंथी ब्रह्मपुर भी अच्छा सब रामानुज मंदिर सब अच्छी अनेक तापर निज गाँव को आइले इच्छापुर स्कूल रे सब पाठ पढ़ापढ़ी है से समय आमर ब्रह्मपुर गाँ भितर बाटरे गोटे गाँटे पड़े पंचमा प्राय 8 किलोमीटर दूर हम ता पूर्व 2-3 किलोमीटर दूर सीट गोटे बट गणेश बाहर बर गचर से पिलादिने सिद्धि करते से गोटे कौन कर सिद्धि पाइले ब्रह्मपुर गोटे विशिष्ट कविराज मधुसूदन शर्मा सी प्रभुपादंकर निकटवर्ती लोक हेले महाराज तो पिला धार्मिक थिले तांकर कंटाक्ट रे आसिक गौड़ीय बही सब पढ़ले मधुसूदन शर्मा कंटाक्ट रे कटक गौड़ीय मठ ओडिया बजार जोटा बाग बजार शाखा तार प्रथम प्रिंटिंग प्रेस सी देइथिले मधुसूदन शर्मा तेणु तांको कंटाक्ट रे आसिले गौड़ीय मठ सहित संबंध है धीरे धीरे सब जानिले जानिया पर तांको धरिकी आगे हरिनाम नवाक आइली तो जूनियर लोक बहुत डेरी हरिनाम नेले हरिनाम नेले हरिनाम नहीं गले प्रचार ग्रंथ सब अध्ययन करते से कांग्रेस लीडर सब 30 मसीह ये आंदोलन है लवण सत्याग्रह आमर गंजा हुमा एगुड़ाक सब लुण मरा पीठ जी से लाइन जाइए जान सब लुण लुण पीठ सुकुआ माछ खाली सुकुआ पीठ रप्तानी से एरिया रु बेसी गंजा हुमा एरिया चिल्लिका चिल्लिका
ଖଲିକୋଟ ଡେଇଲା ପରେ ଚିଲିକା, ଚିଲିକା ପରେ ପରେ ରମ୍ଭା ହମା, ତାପରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ। ହେଲେ ସେଇଠି ସବୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଏଣେ ବି ଭାଗବତ ଚାଲିଥାଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ହରିନାମ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। 36 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ନିଶାନ୍ତ ଶେଷ, 37 ଜାନୁଆରୀ 1 ପ୍ରଥମ। এইটা হব সেইটা হব, দুইটাକୁ ଡେଟ୍ କୁହାହେଉଛି। ନିଶାନ୍ତ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 62 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର। ଆମ ବୟସରେ ପଳେଇଲେ। ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲା, କଳି ଏମିତି ପଶିଲା। ସେଇଠୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦେଶ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କହିଲେ, କେତେ ପଠେଇଲେ, କେତେ ଗଲେ, ଏବେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଚାଲିଛି। ଗଲା ପରେ ମଠ ତ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। 64ଟା ମଠ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତିର 64 ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 7ଟା ପାଦପୀଠ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା, ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ, 6ଟା ମାଗାଜିନ୍, ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ, ପାକ୍ଷିକ, ମାସିକ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ। ବାପା ବାହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଜ୍ଜନ ତୋଷଣୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର। ସେ କିଛି କାଳ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାକୁ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ଇଂଲିଶ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ପତ୍ରିକା ବାହାର କରି ଚଲେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କଳିଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଦୈନିକ ବାହାର କରିବାକୁ କିଏ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ସେ ପତ୍ରିକା 20 ବର୍ଷ ଚାଲି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଦୈନିକ ନଦିଆ ପ୍ରକାଶ, ନଦିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡେଇଲି ଅଫ୍ ନଦିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦୈନିକ ନଦିଆ ପ୍ରକାଶ 8 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରୁଥିଲେ ଡେଇଲି। ତାଙ୍କ ମଠରୁ ବାହାରୁଛି 3 ମାସକୁ ଥରେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ବାହାରୁଛି 3 ମାସକୁ ଥରେ। କପି କରିକି ଲେଖା ହେଉଛି 3 ମାସକୁ 32 ପୃଷ୍ଠାରେ ବହିରେ। ବେଳେ ବେଳେ ନିର୍ଲଜ କଥା 6 ମାସକୁ ଯୋଡ଼େ ବାହାରିବ। ସମୟ ମିଳୁନି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ 8 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖା ହେଉଥିଲା, କେମିତିଆ ବ୍ରେନ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ହେଲେ ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଚୈତନ୍ୟ ମଠର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ମଠ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଔଡଲି ମହାରାଜ ରହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ମହାରାଜ ରହିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ମଠ ମାଡ଼ି ନେଲେ, ପ୍ରାୟ 3 ଭାଗ ଆମକୁ ଭାଗ ଦେଲେ। ଆଉ ମୂଳ ମଠଟା ଆମର, ଚୈତନ୍ୟ ମଠଟା ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନଟା ରହୁ, 1 ନମ୍ବର ମଠଟା ରହୁ, ଆଉ ସବୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ପାଦପୀଠ, ଏ ଯୋଗପୀଠ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଏ 2ଟା ଆମେ ରଖିଲୁ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠରେ ରହିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ କବୁର ମଠରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ରହିଲେ 25 ବର୍ଷ। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ଏମିତି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ହେଇକିରି ବହୁତ ଅଲୌକିକ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ କେତେ ମିଳୁନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀଟା ଲେଖା ହେଇପାରୁନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରୁନି। ବହୁତ ଅଲୌକିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରୁନି। ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ତ ଡେରିକି ଆଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବା। ଏ ଭାଗବତ ସରିଲେ, ଭାଗବତ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରାହବ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 16 ବର୍ଷ ସେ ଯାଇକିରି ଲେଖା ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ତବାସ୍ତବ ପରାବିଦ୍ୟା ଭୂଷଣ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗଣେଶ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। 25ଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତାପରେ ସିଏ ସେଲ୍ଫ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସିଏ ନେଇଗଲେ। ନେଇକିରି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ମଠ 2 ଭାଗ ହେଲା। ସେ ଅବିଭକ୍ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର 10 ବର୍ଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ମଠ 2 ଭାଗ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ସୁହୃଦ ଗିରି ମହାରାଜ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉଥରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କ ବାଇଲାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରେକର୍ଡରେ, ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗିରି ମହାରାଜ। ଗିରି ମହାରାଜଙ୍କର ମଠ ହେଉଛି ବିନୋଦ ବାଣୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ।
ସେଇଟା ସିଏ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସିଏ ନେଇପାରିଲେନି, ମାଧବ ମହାନ୍ତି ନେଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ସେବାକୁଞ୍ଜ ମଠ ମିଳିଲା। ଏହିପରି ହେଇକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କରିକିରି 9 ମସିହାରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ବିଦାୟ ନେଲେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ। ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଉତ୍ସବ ହବ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆମର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।